ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ کینی مین نے مورنا سے لوکیشن سمجھی اور تسلی دی کہ اس کے آدمی ہمیں یہاں سے نکالنے آ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ مورنا نے فاتحانہ انداز میں کہا، بہتر ہوگا ہم یہاں رک کر مدد کا انتظار کرنے کے بجائے باہر نکلنے والے راستے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ مورنا نے بادل خواستہ سر ہلایا۔ وہ بہت تھک گئی تھی اور خون بہہ جانے سے کمزوری بھی محسوس کر رہی تھی، اس لیے رکنا چاہتی تھی۔ خطرہ ہمیں رکنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اگر دشمن اس سرنگ کے راستے کو تباہ کر دیتا تو ہم ان دیواروں سے سر ٹکرا کر مر جاتے، جس کے ہاتھ مارے جاتے۔ اندازاً کوئی 2 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے اور مورنا کے مطابق ہم مین ہول کے تھانے کے نزدیک ہی تھے، اس لیے اب احتیاط سے قدم اٹھا رہے تھے۔ این ممکن تھا کہ دشمن کھات لگائے بیٹھا ہوتا اور ہم بے خبری میں اس کے جال میں پھنس جاتے۔ اتنے بڑے نقصان نے اسے چراغ پا کر دیا تھا اور بلا وارننگ کے ایک گولی بھی مار سکتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ سرنگ کی گھٹی ہوئی ہوا میں کسی قدر تازگی شامل ہو گئی تھی۔ ہوشیار، شاید ہم سرنگ کے تھانے کے پاس ہے، میں نے سرگوشی میں کہا۔ آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ اگر اس سرنگ کے تھانے تک آ گئے تو باہر قدم رکھتے ہی ہمارے جسم چھلنی ہو جائیں گے۔ ایسا ممکن ہے، میں نے تشویش سے کہا۔ بہرحال تم روشنی بجھا کر یہیں رکو، میں ذرا آگے کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ نہیں، مجھے اکیلے میں ڈر لگے گا۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ بس میں 5-10 منٹ میں آتا ہوں، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس سرنگ میں چوہے سے بڑا درندہ نہیں ہوگا، کوئی خطرہ ہو تو فائر کر دینا۔ میں نے رائفل اس کے پاس زمین پر رکھ دی، پھر اپنی رائفل شانے سے لٹکا کر میں دبے قدموں آگے جانے لگا۔ مورنا سے ٹارچ بھی لے لی تھی کہ شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ مین ہول کا فرش صاف اور خشک تھا، اس لیے دبے قدموں چلنے سے دیوار کا سہارا لے رہا تھا تاکہ ایک سیدھ میں چلتا رہوں۔ تاریکی ویسی رہی تھی، تازہ ہوا اب زیادہ واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ چائے دہانہ نزدیک تھا لیکن کھلا نہیں تھا۔ تہہ خانے سے نکلنے والی سرنگ کی طرح مین ہول کے گول پائپ نما حصہ ختم ہو گیا اور میرے ہاتھ مٹی کی دیوار سے ٹکرا گئے تھے۔ روشنی اب بھی نہیں تھی، میں مکمل تاریکی میں تھا۔ اب اندھا دھند آگے قدم بڑھانا حماقت ہی ہوتی۔ میں نیچے بیٹھے ہوئے ہاتھ سے زمین ٹٹولی اور آگے بڑھنے لگا۔ زمین نیچی تھی اور شاید یہ بھی کوئی سرنگ تھی۔ یہاں پائپ کے ارد گرد مٹی غار کی طرح جم گئی تھی۔ زمین بتدریج بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ تازہ ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ کئی بار میرے دل میں آئی کہ ٹارچ روشن کر لوں، لیکن میری چھٹی حس نے روک لیا۔ اچانک مجھے سامنے کی طرف سے ہلکی سی آہٹ سنائی تھی۔ میں ساکت ہو گیا۔ آہٹ قطعی طور پر مصنوعی تھی، جیسے کسی انسان نے پہلو پتلا ہو۔ میں دم ساتھ کر اسی جگہ اوندا منہ لیٹ گیا اور پستول اور ٹارچ کا رخ سامنے کی طرف کر لیا۔ 5-6 منٹ اسی پوزیشن میں گزرے اور جب مطمئن ہو کر آگے جانے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک کوئی چھینکا۔ پن جگہ پر یہ چھینک بم کے دھماکے کی طرح گونجی تھی۔ کسی اور شخص نے گالی دی، اپنی چھینک روک نہیں سکتا تھا سالے۔ اس پر چھینکنے والے نہایت واہیات بات کی جو چھینک سے بنائے ہوئے شخص کی والدہ محترمہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اب نکلو یہاں سے، اس نے چھینک سن لی ہوگی، مارے جاؤ گے۔ دوسرے نے والدہ محترمہ کی شان میں گستاخی برداشت کر کے کہا۔ اس سے بجا طور پر میری فکر لاحق تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دشمن کے یہ 2 آدمی صحیح سلامت واپس نہیں جانے پائیں۔ میں نے پستول جیکٹ میں رکھا اور رائفل اتارتے ہوئے آوازوں کی طرف برسٹ مارا۔ سرنگ میں جیسے قیامت آ گئی تھی۔ فائرنگ کے شور اور چیخوں کی آواز سے کان کے پردے پھٹنے لگے تھے۔ فائرنگ کے ساتھ ہی میں لڑک کر ایک طرف ہو گیا۔ اس احتیاط نے جان بچا لی کیونکہ شعلوں کی ایک قطار عین اسی جگہ لگی تھی جہاں ایک لمحے پہلے تک میں تھا۔ فائرنگ ان 2 افراد میں سے کسی نے کی تھی۔ وہ ممکنہ طور پر معمولی زخمی تھا، اس بار میرے فائر نے اسے یقینی طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ فائرنگ کے شعلوں سے سرنگ ذرا دیر کے لیے روشن ہوئی تھی۔ یہ جگہ کسی غار کا حصہ تھی، چاروں طرف سے بند، ایک طرف چھوٹا سا راستہ تھا، شاید وہی باہر جاتا تھا۔ پہلا فرد بلا شبہ مر چکا تھا کیونکہ میں نے اس کے سر میں خاصا بڑا سوراخ دیکھا تھا۔ دوسرا اگلے برسٹ میں مارا گیا۔ ان 2 کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے آگے کی طرف رینگتے ہوئے لاشوں کو ٹٹولا، ان کے لباس کی جیبوں کی تلاشی لی اور ان کے پرس نکال کر اپنے پاس رکھ لیے۔
इनकी राइफलें उठाकर सुरंग के अंदरूनी हिस्से में फेंक दी और एक कोने में दुबकर इस सारे हंगामे के रद्द अमल का इंतजार करने लगा। इसका इम्कान कम ही था कि दुश्मन ने यहां सिर्फ 2 आदमी छोड़े होंगे। इम्कान यही था कि बाहर भी कुछ लोग होंगे और वो इस फायरिंग से बेखबर होंगे। मगर खासी देर बाद भी धाने की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। मैं एक बार फिर रेंग कर लाशों तक गया और इनके सर चेक किए। मुझे अपने मकसद में कामयाबी हुई। दोनों के कानों पर हेडफोन और नन्हे से माइक लगे हुए थे, जो तार की मदद से इनकी पुश पर बने वाकी टाकी सेट से मुंसलिक थे। मैंने हेडफोन कान पर रखा को मुसलसल धीमी आवाज में पुकार रहा था, नंबर 4, नंबर 5 जवाब दो। मैं दोहराता हूँ, 4 और 5 जवाब दो। तुम ठीक हो? मैंने हेडफोन फर्श पर डाल दिया और इनमें से एक की लाश को उठाकर सामने रखते हुए धाने की तरफ बढ़ा। धाना असल में सुरंग का एक हिस्सा था, अलबत्ता यहां से बाहर जाने का रास्ता साफ नजर आ रहा था। खासी कोशिश के बावजूद मैं किसी मुतहर्रिक चीज को देखने में नाकाम रहा। मैं इस लाश को खुद से चिमटाए आगे बढ़ा। कार के थाने के पास आकर मैंने हल्क से कर्मनाक सी आवाज निकाली और लाश को यूं आगे कर दिया जैसे वो खुद लड़खड़ा कर कार के थाने से बाहर गिरा हो। इसे धकेलकर मैं खुद एक तरफ तो गया था। इसका फौरी रद्द अमल हुआ। किसी ने ललकार कर कहा, कौन है? शनाख्त कराओ। इसके साथ ही रोशनी का एक दायरा गार के थाने की तरफ आया। अगर मैं फुर्ती से पीछे हट न जाता तो रोशनी मुझ पर भी आ सकती थी, मगर रोशनी का दायरा लाश तक महदूद रहा। कोई इस तरफ झपटा, ओह ये तो 4 नंबर है, यह मर चुका है, अंदर गड़बड़ है। गड़बड़ ही गड़बड़ है, कोई दूसरा शख्स तल्ख लहजे में बोला। शाम से अब तक हमारे 12 साथी कुत्ते की मौत मारे जा चुके हैं। 4 बोट वाले भी लगाओ जिनकी ड्यूटी चैरिटी पर थी, वो भी गायब हैं। पहले वाले ने कहा और गालबन वाकी टाकी पर किसी को इतला देने लगा। कमांडर नंबर 4 की लाश मेरे सामने और नंबर 5 की जिंदगी के आसार भी नजर नहीं आते। कई बार पुकारने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया है। हमें बताएं कि हम किस अफरीत के पीछे हैं जो हमारे 1 दर्जन से ज्यादा साथी खा गया है। कुछ देर बाद उसने जबरदस्त किस्म की गाली थी। हरामजादा कहता है हम दोनों अंदर जाकर चेक करें। खुद किसी महफूज जगह दुबकाए और हमें मरवाने के लिए आगे रखा हुआ है। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। वो कुत्ते का पिल्ला आकर खुद इससे निमटे। हम हुक्म अदूली नहीं कर सकते हैं, दूसरे ने आहिस्ता से कहा। ऊपर वालों के हुक्म पर कुत्ते की मौत मर सकते हैं, वो जहरीले लहजे में बोला। अच्छा तुम रुको, मैं अंदर जाता हूं। नहीं, दोनों साथ चलेंगे और साथ मरेंगे। मेरे पास सोचने के लिए 1 सेकंड का वक्त भी नहीं था, क्योंकि वो गार में आने वाले थे। रोशनी होते ही उनके नजरों में मैं आ जाता। इस जगह छुपने के लिए कोई कोना खुदरा नहीं था। मैंने गन सीधी की और एक ब्रस्ट में आने वाले दोनों अफराद को आनजहानी कर दिया। इनके वहमों गुमान में भी नहीं था कि मैं इनके इस कदर नजदीक होगा। वो इस धोखे में बाआसानी मारे गए कि असल खतरा सुरंग में है। फायरिंग का शोर थमने से पहले ही इनके जिस्म साकित हो चुके थे। मैं चलने के लिए साकित खड़ा रहा। चंद मिनट में मेरे हाथों 4 अफराद मारे जा चुके थे। अगरचे मैंने अपने दिफा में इन्हें मारा था, इसके बावजूद ये कत्ल मुझे खुद पर बोझ महसूस हो रहे थे। अचानक ही आहट हुई। मैं तेजी से घूमा ताकि मोरना की आवाज आई, ये मैं हूं, गोली मत चलाना, यह हमाकत है। मैंने दबी आवाज में उसे फटकारा। मेरे हाथ से जरा सी देर में 4 आदमी मारे जा चुके हैं। मेरे सर पर खून सवार है। अभी मैं उंगली हिला देता तो तुम भी मारी जाती। ओह ये सब मर गए। मोरना ने जमीन पर पड़ी लाशों को टार्च की रोशनी में देखा। निकलो यहां से, ना जाने कितने आदमी हैं इनके। मैंने उसका बाजू थाम कर कहा, अब तक इनके 14 आदमी मर चुके हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मरने से पहले इन दोनों ने जो गुफ्तगू की थी उससे मैं बोला। 1 मिनट रुको। वापस आकर मैंने दोनों लाशों की तलाशी लेकर इनकी जेबों से निकलने वाला सामान अपने कब्जे में ले लिया और जमीन पर पड़ी टार्च उठा ली। इन लोगों की मुस्तैदी और अफरादी कुव्वत तशवीशनाक थी। 12 अफराद के बैक वक्त मारे जाने के बावजूद पूरी मुस्तैदी से हमारा ताक़ुब किया जा रहा था। इन्होंने नाकाबिले यकीन फुर्ती से सुरंग का दूसरा थाना भी तलाश कर लिया था। इससे इनके वसाइल का अंदाजा होता था। मैं जल्द अज जल्द इस जगह से निकल जाना चाहता था। अगर ये कर्नल बोगार्ड के आदमी थे तो इनके हाथ आने का मतलब था चांदगरे के हत्थे चढ़ना, जो मुझे अपने किसी मजमूम मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मोरना की हालत खराब थी। वो अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर खिसट रही थी। उसने पिस्तौल भी थाम रखा था। अपनी राइफल वो कहीं फेंक आई थी। हर 100-200 कदम के बाद वो सस्ताने के लिए बैठ जाती। हम किसी अजनबी जगह से गुजर रहे थे जहां घने दरख्त और झाड़ियां थीं। हवा में नमी की महक बता रही थी कि पास ही कहीं पानी बह रहा है। अचानक झाड़ियां खत्म हुई और हम एक नदी के किनारे खड़े थे जिसका पानी सितारों की रोशनी में शीशे की तरह चमक रहा था। मोरना बेख्तियार पानी की तरह लपकी और उसके सर्द होने की परवाह के बगैर झुककर चुल्लू से पीने लगी। फिर उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी कितनी शिद्दत की प्यास लगी है। मैं इसके पास बैठ गया और सैर होने तक पानी पीता रहा। नदी का पानी सर्द और शीरी था।
पानी पीकर मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। इस जगह से चारों तरफ देखना मुमकिन नहीं था। मैंने मोरना से कहा, तुम कुछ देर के लिए यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ यहाँ से निकलने का रास्ता किस तरफ है, अगर कोई सड़क नजर आए तो अच्छा रहेगा। मैं नजदीकी टीले पर चढ़ गया। अचानक कहीं दूर से फायरिंग की आवाज आने लगी। मैंने महसूस किया कि फायर इस तरफ हो रहे थे जिस तरफ से हम आए थे, लेकिन इतनी दूर हो रहे थे कि कम से कम खुद पर फायरिंग का शुबा नहीं किया जा सकता था। मैंने चारों तरफ देखा। मुझे जरा फासले पर गाड़ियों की रोशनियां नजर आई। शायद ये कोई हाईवे थी जो रात के इस पहर भी खासी मसरूफ थी। 2 बज चुके थे। फायरिंग की आवाजों में शिद्दत आ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे इस तरफ कोई बड़ा महाज खुल गया हो। मैं टीले से उतरकर नीचे आया जहां मोरना पुरजोश थी। लगता है हमारे आदमी आ गए हैं, हमें वापस चलना चाहिए। मेरा ख्याल है वापस जाना अक्लमंदी नहीं होगी। कैनीमैन के आदमी इनसे निमट लेंगे, हमें यहां से निकलने की फिक्र करनी चाहिए। जरा फासले पर हाईवे नजर आई है। अच्छा, उसे गोया मायूसी हुई थी। हम अपने आदमियों की मदद कर सकते हैं। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है और इसके लिए किसी ठिकाने तक पहुंचना लाजमी है। मैंने उसे मुलायमत से समझाया। यहां हमारे आदमी हैं, इस तरह हम कैसे किसी महफूज जगह तक पहुंचेंगे। उसने अपनी और मेरी हालत की तरफ इशारा किया। हम दोनों ही गर्द आलूद और खून आलूद हो रहे थे। मोरना का अपना खून बहा था और मेरे कपड़ों पर उस आदमी का खून लगा था जिसे मैंने ढाल के तौर पर आगे रखा था। मुझे मोबाइल का ख्याल आया। मैंने फिर कैनीमैन का नंबर मिलाया। तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? वो उस जगह पहुंच चुके हैं। दुश्मन की तादाद ज्यादा है, वो उसे उलझा रहे हैं। तुम लोग निकलने की कोशिश करो। यही बात मैंने मोरना से कही है, वो नहीं मान रही। इसके बाजू में गोली लगी है, इसे तिब्बी इमदाद की जरूरत है। ओह, कैनीमैन ने इस तरह से कहा, इसे फोन दो और तुम इसे लेकर वहां से निकलने की कोशिश करो। ओके फादर, मैंने कहा और मोरना को देने की बजाय मोबाइल ऑफ करके जेब में रख लिया। चलो, तुम्हारे फादर का भी हुक्म यही है, हम यहाँ उलझने के बजाय निकलने की कोशिश करें। वो हिचकिचाई। जब मैंने सहारा देकर उसे हाईवे की तरफ ले जाना चाहा तो उसने कोई मुजाहमत नहीं की। जरा देर बाद हम इस हाईवे के पास थे। इस पर ज्यादातर बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे थे। मैंने कोशिश की कि इनको रोकूं, लेकिन मोरना ने रोक दिया। ये सब शहर से बाहर जा रहे हैं, दूसरी तरफ चलो। हमने सड़क क्रॉस की थी कि एक कार के ब्रेक चिचराए। मैंने बर वक्त मोरना को पीछे खींचा था, वरना वो कार से रगड़ खा जाती। ये स्याह रंग की पोर्शे थी, खासी लग्जरी किस्म की कार थी। इसके ब्रेक चिचराए और चंद गज के बाद वो रुक चुकी थी। इसके ब्रेक हैरत अंगेज थे। कार का अकबर शीशा उतरा और एक सफेद बालों वाले शख्स ने बाहर झांका। नौजवान जरा ख्याल से, क्या तुम लोगों को मदद की जरूरत है? वो बोला। गालिबन उसने मोरना को देख लिया था। मुझे ख्याल आया कि इससे मदद क्यों न ली जाए। बूढ़ा हमारा असलिया देख कर भी परेशान नहीं हुआ था। मैं इसकी कार के नजदीक गया। सर, कुछ दुश्मन हमारे पीछे हैं, अगर आप हमें कुछ दूर तक लिफ्ट दे सके तो। मेरी साथी जख्मी है, इसे तिब्बी इमदाद की जरूरत है। ओके ओके ओके, आ जाओ। बूढ़े ने दरवाजा खोल दिया। मैंने मोरना को इशारा किया और हम दोनों कार के पिछले हिस्से में घुस गए। मेरे ज़हन में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि बूढ़ा कोई दुश्मन हो सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल इत्तेफाकी तौर पर हाईवे पर पहुंचे थे और दुश्मन को यकीनन इसका ख्याल नहीं आया था कि हम वहां आएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल मुतमईन था। अलबत्ता किसी हद तक यह खदशा था कि बूढ़ा हमारी हालत से मशकूक न हो जाए, लेकिन वो हमारा हमदर्द लग रहा था। ड्राइविंग सीट पर एक बावर्दी ड्राइवर था, यानी बूढ़ा खासा दौलतमंद शख्स था। जनूबी अफ्रीका में हर शख्स मुलाजिम नहीं रख सकता है। तुम्हारा नाम क्या यंग मैन? बूढ़े ने पूछा। जोसेफ सर, मैंने कहा। ओके जोसेफ, क्या तुम्हारे दुश्मन ताकतवर हैं? मैंने सर हिलाया। इनसे मुकाबला करने के लिए मुझे ये सब रखना पड़ा है। क्या तुमने पुलिस से रजू किया? नो सर, मैं अपने मसाइल खुद हल करने का कायल हूं। हमें किसी ऐसी जगह उतार दें जहां से हमें टैक्सी मिल सके। अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरे घर चलो, ज्यादा दूर नहीं है, वहां तुम्हारी साथी को तिब्बी इमदाद में मिल सकेगी। मैंने गौर किया। मैं शुक्रगुजार रहूंगा सर। मॉर्गन, घर की तरफ चलो, जल्दी। बूढ़े ने ड्राइवर से ताकमाना अंदाज में कहा। वो हमसे किसी कदर फासले पर था। मोरना ने मेरे कान में सरगोशी की। मुझे ये मामला गड़बड़ लग रहा है। कोई इस तरह मुसल्ला अफराद को लिफ्ट नहीं देता है। तुम जरा आराम से बैठो, जो होगा अभी सामने आ जाएगा। मेरे जहन में कैनीमैन के हवाले से कई खदशात थे। बोट वाले हादसे के बाद मैं इसकी नजरों में मशकूक हो गया था और उसने अमलन मुझे तहखाने में कैद करा दिया था। अब न जाने इसका रद्द-ए-अमल क्या होता। मैं खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बूढ़ा बेशक कोई चक्कर भी होता, तब भी मैं इसके साथ जाने को तैयार था। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। सर, आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया। बूढ़ा मुस्कुराया। मुझे जोनाथन रेंट कहते हैं, मामूली सा बिजनेसमैन हूं। आप इनकी सारी से काम ले रहे हैं। मामूली बिजनेसमैन ना तो इस किस्म की कारें रखते हैं और ना ही इनकी कार ड्राइवर चलाते हैं। चलो ऐसा ही से, लेकिन मैं अपनी नजर में एक मामूली बिजनेसमैन हूं, क्योंकि मैंने जितना करना चाहा था इतना कर नहीं सका। हाँ है, ये आप जरूर कह सकते हैं। मैंने सर हिलाया।
آپ نے ہمارے بارے میں نہیں پوچھا؟ ابھی تم نے بتایا تو ہے کہ دشمن تمہارے پیچھے ہیں۔ تو سر کیا آپ نے ہمیں لفٹ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میرا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ نوجوان اب تک شک کر رہے ہو؟ یہ درست ہے، میں اس قسم کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، یہ میرے اصول کے بھی خلاف ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں نے تمہیں لفٹ اور پھر پناہ کی آفر کر دی۔ آپ چاہیں تو ہمیں کار سے اتار سکتے ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا ایک اصول اور بھی ہے، ایک بار فیصلہ کرنے کے بعد اسے واپس نہیں لیتا ہوں، چاہے اس کے عوض مجھے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ میں نے بہت سارے نقصان اٹھائے بھی ہیں۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ اس بوڑھے نے مجھے پہچانا ہے یا نہیں، کیونکہ ساحلی ہپی پارک میں ہونے والے ہنگامے کے بعد میرا حلیہ تواتر سے ٹی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ پر مسلسل نشر کیا جا رہا تھا اور مجھے خطرناک دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ ممکن ہے وہ میرے خراب حلیے کی وجہ سے اب تک مجھے شناخت نہ کر پایا ہو، لیکن گھر جا کر پہچان جائے اور پھر پولیس کو فون کر دے۔ نوجوان، بوڑھے نے اچانک کہا، میری طرف سے مکمل طور پر بے فکر رہو، میں نہ تو تمہارے دشمنوں سے خائف ہوں اور نہ ہی تمہارے بارے میں پولیس کو انفارم کروں گا۔ میں حیران ہوا تھا، اس نے میرا ذہن پڑھ لیا تھا۔ بوڑھا سفید فام تھا، فرنچ کٹ داڑھی اور ریم ان کے ساتھ اس کی شخصیت نفیس تھی۔ اس نے اعلیٰ درجے کا مگر قدرے پرانے انداز میں سلا سوٹ پہن رکھا تھا۔ سر کے بال سلیقے سے پیچھے کی طرف بنائے گئے تھے، آنکھوں سے چمک اور ذہانت یہاں تھی۔ در حقیقت اس بوڑھے کی پوری شخصیت متاثر کن تھی۔ مورنا اسے مطمئن نہیں تھی، وہ کئی بار مجھے ہاتھ سے ٹہوکے دے چکی تھی، مگر میں اب کینی مین کے پاس جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بے شک مجھے کسی کالے چور کے ساتھ جانا پڑتا۔ بوڑھا پھر بھی بے ضرر لگ رہا تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے دوڑتی ایک پوش آبادی میں داخل ہوئی۔ ایک ڈھلانی سطح پر ایک دوسرے سے فاصلے پر عالیشان بنگلے اور محلات کھڑے تھے۔ جنوبی افریقہ میں دولت کی کثرت تھی، یہاں پر کروڑ پتی افراد کا تناسب دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہیرے جواہرات کی کانیں، سونے اور پلاٹینیم کی کانیں تھیں، اس کے علاوہ بے شمار قیمتی وسائل۔ جنوبی افریقہ صنعتی لحاظ سے بھی دنیا کے چند بہترین ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ زمین زرخیز اور گھنے جنگلات سے پٹی پڑی ہے۔ ان جنگلوں میں بے شمار اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں۔ ان کی سفاریوں کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح جنوبی افریقہ آتے ہیں، یعنی اس ملک میں دولت اور روزگار کی کمی نہیں ہے۔ وسیع مسلم کمیونٹی بھی یہاں آباد تھی اور ان میں سے اکثر انگریزوں کے دور میں ہندوستان سے لا کر یہاں بسائے گئے تھے۔ کچھ ہندو اور سکھ بھی ہیں۔ جوناتھن رینڈ کی کار ایک عالیشان گیٹ کے سامنے پہنچی، جس کے دونوں طرف سرخ پتھروں سے بنی چار دیواری تھی۔ احاطہ تحد نگاہ پھیلا تھا اور اندر تاریکی تھی۔ پھاٹک کھلنے کے بعد کار نے احاطے کے اندر جانا شروع کیا۔ چکر کھاتی روشوں سے گزرتی کوئی ایک فرلانگ کے بعد کار ایک سفید عمارت کے سامنے رکی، جس کا طرز تعمیر ناقابل یقین حد تک خوبصورت تھا۔ پوری عمارت اس طرح روشنی میں نہائی ہوئی تھی کہ ایک بھی بلب نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پوری عمارت روشن بھی تھی، جیسے اس کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ بوڑھا کار سے خود اترا اور اس نے جھپٹ کر آنے والے سے کہا، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ اور ڈاکٹر کو کال کرو فوراً۔ سر، آنے والے بٹلر نے سر جھکا کر کہا اور ہم سے بولا، آئیے معزز سر اور لیڈی صاحبہ۔ فی الوقت یہ لیڈی نہیں ہے۔ میں نے اسے مطلع کیا تو وہ سراپا معذرت بن گیا۔ بلا شبہ وہ بہترین تربیت یافتہ بٹلر تھا۔ وہ ہمیں عمارت میں لے گیا اور ایک عالیشان قسم کے کمرے میں ٹھہرایا۔ آپ رکیں، ابھی ڈاکٹر آتا ہے۔ اس دوران میں آپ کافی یا جو ڈرنک مناسب سمجھے وسکی لے آؤ۔ مورنا بول اٹھی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، غالباً درد بڑھ گیا تھا۔ لیکن میرے لیے کافی، میں نے کہا تو وہ سر خم کر کے چلا گیا۔ 1 منٹ بعد ہی ڈاکٹر آ گیا تھا۔ اس نے کینچی سے آستین کاٹ کر مورنا کا معائنہ کیا۔ اس کے عقب میں نرس گرم پانی اور مرہم پٹی کا دوسرا سامان لے آئی تھی۔ اسے صفائی کر کے پٹی کی اور مورنا کو 2 انجیکشن لگا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ کرسی پر ہی سو گئی۔ میں نے اضطراب سے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے تسلی دی، فکر نہ کریں، میں نے اسے نیند کا انجیکشن دیا ہے۔ تکلیف بڑھ گئی تھی، اب یہ سو کر اٹھے گی تو تازہ دم ہوگی۔